السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، راہ نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عشق و محبت کے امام اس امام کی طرف چلتے ہیں جو عشق و محبت کا امام ہے، جسے دنیا بلال حبشی کہتی ہے۔ رنگ کے اعتبار سے کلر سانولا ہے۔ آقا نے مدینہ منورہ سے پردہ فرمایا ہے، حضور نے پردہ کیا ہے۔ پردہ کرنے کے بعد بلال مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا کہاں چلے گئے، میرا چاند کہاں چھپ گیا، میرا چاند بدلی میں چھپ گیا، میرا چاند بدلی میں چھپ گیا۔ آمینہ کا لال نظر نہیں آتا۔ مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام میں کسی سے ملتے نہیں، کسی سے جلتے نہیں، کسی سے کوئی رابطہ ضابطہ نہیں، بس اپنے مکان میں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ آقا پہ درود و سلام، حضور کی یادیں ہیں۔ بلال کی زبان درود و سلام پڑھتی ہے، بلال کی آنکھیں روتی ہیں۔ ایک رات بلال درود و سلام پڑھتے ہوئے روتے روتے سو گئے۔ ہو سکے تو یوں کیا کرو، بستر پہ جانے کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرو، اس کے بعد سویا کرو۔ ایک دن مقدر بیدار ہوگا، حضور کا جلوہ ضرور دیکھو گے۔ بلال درود و سلام پڑھتے ہوئے سو گئے، آنکھیں دل کی بیدار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بلال نے کیا دیکھا؟ آمینہ کا لال تشریف لایا، احمد مختار تشریف لایا، سید ابرار تشریف لائے اور کہتے بلال ناراض کیوں ہو؟ بلال نے قدم پکڑ لیے، عرض کیا آقا دنیا کا کون سا انسان ہے جو آپ سے ناراض ہو کر کامیاب ہو جائے؟ حضور میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ آقا آپ تو میری جان ہے، جان ایمان ہے آقا، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا بلال پھر ملک شام کیوں آ گئے؟ مجھ سے ملنے نہیں آتے، میری یاد تمہیں نہیں آتی؟ عرض کیا آقا آپ ہی کی یاد نے تو تڑپا کر یہاں تک پہنچایا ہے، حضور آپ تو ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ وہ زندگی کا لمحہ حرام ہو جائے جس وقت آپ کی یاد نہ آئے، حضور آپ کی یاد ہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ آقا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، عاشق جہاں بیٹھتا ہے وہی جگہ خطہ مدینہ کہلاتی ہے، وہی جگہ مدینے کی کپڑتا بن جاتی ہے، وہی جگہ مدینے کی جلوگاہ خوشبوگاہ بن جاتی ہے۔ بلال قدم پکڑ کر کہتے آقا آپ سے ناراضگی کیسی؟ حضور نے فرمایا پھر آؤ مدینہ، مجھ سے ملاقات کرو۔ بلال اٹھے، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اپنی اونٹنی پر بیٹھے اکیلے چل دیے۔ بلال کی طرف ان کے دل سے پوچھو آخر مدینہ منورہ گئے تو کیا کیا؟ مسلمانوں ذرا سوچو، صحابہ بیان کرتے ہیں بلال آئے ہیں اور قبر رسول سے لپٹ گئے ہیں اور لپٹ کر کے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قربان بلال کو وہ کیسے مزے آتے ہوں گے جب بلال کی دونوں باہیں رسول اللہ کی قبر انور کو اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے ہوں گی۔ میں تو یوں کہتا ہوں گویا کہ بلال نے عرش کو اپنے سینے سے لپٹا لیا ہے، بلکہ عرش کی حیثیت کیا ہے؟ عرش عرش ہے لیکن قبر نبی عرش سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال رو رہے ہیں آقا آپ کے بغیر جی نہیں لگتا، آقا آپ کے بغیر زندگی برباد ہو چکی ہے، حضور کریم اپنا جلوہ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ بلال سلام پڑھ رہے ہیں نبی پر قربان، اور دھیرے دھیرے نہیں زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ زور سے کیوں پڑھتا ہے؟ زور سے اس لیے پڑھتا ہے کہ بلال نے پڑھا ہے، بلال کی سنت ہے، صدیق نے پڑھا ہے، صدیق کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال قبر سے لپٹ کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ ہائے بلال میں تمہاری روح سے مدد کا طلبگار ہوں، تم نے سلام کو شروع کیا تھا لیکن آج سلام پہ وقت آیا ہے۔ اے بلال ذرا اپنی کرامت دکھا دے اور اللہ اکبر دنیا میں سلام کو عام کر دے تاکہ دنیا میں سلامتی عام ہو جائے، امن سلام سے عام ہوگا، امن سلام سے عام ہوگا، سلامتی سلام سے عام ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرے تو سلامتی عام ہوگی۔ نبی میں آپ پہ قربان
उम्मती उम्मती को सलाम करे तो सलामती आम होगी। आका उम्मती नबी को सलाम करे तो कितनी सलामती आम होगी। बिलाल कब्र रसूल से लिपटते हैं, सलाम ही सलाम पढ़ते हैं, दुरूद ही दुरूद पढ़ते हैं। ऐसे में क्या होता है, मदीने के सारे लोग जमा हो गए और जमा होकर बिलाल की हालत देखी। सबकी आंखों से आंसू जारी है। सिद्दीक रो रहे हैं, फारूक रो रहे हैं, उस्मान रो रहे हैं, अली के मुर्तजा रो रहे हैं, अशरा मुबश्शरा रो रहे हैं, अहले बैत रिज़वान रो रहे हैं। पूरा मदीना जमा है। बिलाल की दीवानगी पे सबको रोना आया। बिलाल की हालत संभलने के बाद बिलाल ने कब्र अनवर से जो है वो उठे और उठने के बाद सहाबा से मुलाकात की, लेकिन किसी की तरफ तवज्जो न हुई। अजान का वक्त आया तो लोग कहते थे बिलाल जरा वही अजान पढ़ो जो तुम नबी के दौर में पढ़ा करते थे। बिलाल कहते नहीं नहीं, अब वो हिम्मत न रही, अब वो ताकत न रही, अब वो कुव्वत न रही। उस वक्त अजान नबी को सुनाता था, अब मेरा आका तो दुनिया से पर्दा फरमा गया है, अब मैं किसे सुनाऊं। हालांकि बिलाल की दीवानगी है। बिलाल कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न होगा, मैं आका को न देखूंगा, मुझसे बर्दाश्त न होगा। सिद्दीक कहते हैं बिलाल पढ़ दो ना अज़ान। बिलाल कहते नहीं सिद्दीक, आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो उस वक्त मैं अपने नबी का चेहरा देखता था। हाय वो चेहरा कहां है, अब मैं न देख सकूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे मजबूर न किया जाए। आखिर लोगों ने मशवरा किया, लोगों ने आपस में मशवरा किया, एक काम करते हैं, बिलाल सबकी बात को रद्द कर सकते हैं, हसनैन की बात को रद्द नहीं कर सकते, जाओ हसनैन को ले आओ। हसनैन को उजरे से लाया गया, दोनों ने दोनों हाथ पकड़ लिए, कहने लगे चचा बिलाल जरा वो अजान सुनाओ ना जो नाना को सुनाते थे। बिलाल दोनों को लिपटा लेते हैं। अब बिलाल को समझ में आता है कि अब मैं अजान पढ़ सकूंगा। क्यों पढ़ सकूंगा, हसन सर से लेकर सीने तक मेरे नबी के मुशाबे थे और सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन मुशाबे थे। दोनों को लिपटाया, कहा ओ जाने जिगर, ओ मेरी जान, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जिसने हसनैन का दिल दुखाया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। बिलाल ओटे पर चढ़ गए और उसके बाद अजान शुरू की। जब बिलाल ने अजान पढ़नी शुरू की तो अल्लाह अकबर की सदा गूंज पड़ी। बेपर्दादार खवातीन अपनी छतों पर चढ़ गई, कुछ औरतें घरों से निकलकर मस्जिद में आ गई। नन्हे नन्हे बच्चे अपनी मां से कहते मां मौज़िन रसूल आ गए, क्या हुजूर भी आने वाले हैं, हुजूर भी तशरीफ लाने वाले हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। मां मौज़िन रसूल आए तो हुजूर भी आएंगे, आका भी मेहराब में जलवगर होंगे। औरतें रोती है। एक कोहराम वो था जिस दिन हुजूर ने पर्दा फरमाया था। आज बिलाल मदीने आकर कोहराम पपा कर गए। लोग रास्ता देखने लगे, मौज़िन तो आ गया, इमामुल अंबिया भी आएंगे। ऐसे आलम में बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का लाहूती कलमा गुनगुनाते। और उसके बाद जब बिलाल कहते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब नाम मोहम्मद पर बिलाल पहुंचे, हुजरे रसूल की तरफ निगाह पड़ी। हाय हाय, दिल कट गए, लोगों की चीखें निकल गई। बिलाल ने लफ्ज मोहम्मद का, नाम मोहम्मद कहा, हुजूर को न पाया, न पाया, तड़प गए, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। अजान पूरी न हुई, नाम मोहम्मद पर बेहोश होकर जमीन पे आ गए। होश आया, उठ करके अपनी ऊँटनी की तरफ दौड़े और ऊँटनी पर बैठकर मदीने मुनव्वरा से बाहर हो गए। ये वो लोग थे जो शाम से मदीना सिर्फ सलाम करने आते थे, सिर्फ सलाम पढ़ने आते थे। मुसलमानों, मालेगांव वालों, मंदी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी अगर तुम मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ो। बीमारियों से तुम निजात पा जाओगे अगर तुम मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ो। तुम्हारी बेटियां कभी बेरिश्ता ना रहेगी अगर तुम मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये तो तमहीद थी दुरूद और सलाम की।
वक्त इजाजत देता तो काफी वक्त कुछ बातें होती, और जो अनावीन और मजामीन इस वक्त मेरे जहन में मदीने वाले सरकार की मदद से दुरूद और सलाम प्यारे, जो वाकयात आ रहे इमाम गजाली के, इमाम जामी के, शेख सादी के, शाह वलीउल्लाह के, शाह अब्दुल रहीम के, वो अनावीन तो ऐसे हैं कि जिगर को पारा पारा कर दे, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। 5 तारीख को यानी शनिचर के दिन नूरी टावर के पास सुन्नी इज्तिमा होगा, आप उसमें तशरीफ लाए। लेकिन जब तक के लिए मेरी गुजारिश, उठते बैठते हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सलाम को आम कर दो और जमाने के अंदर अमन को आम कर दो। शहर में अमन रखो, अमान रखो, अमन अमान की जरूरत है। हम अमन वाले पैगंबर के उम्मती है और अभी भी आका पर अदब के साथ दुरूद और सलाम के लिए खड़े हों। उससे पहले एक ऐलान